प्रभु में मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। సో ఈరోజు ఒక చిన్న వచ్చిన భాగాన్ని మనం చదువుకుని ధ్యానించుకుందాం. आज हम एक छोटे से वचन को पढ़कर उसे ध्यान करेंगे। మత్తయి సువార్త मत्ती सुवार्त మొదటి అధ్యాయము उसका पहला अध्याय 18-19 వచనాలు మనం చదువుకుందాం. 18 और 19 वचन हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। అతను కూడా తల్ల వంచి కళ్ళు మూసుకుంటే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. हम अपने सरों को झुकाकर आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। పరిశుద్ధుడా మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నీకు వందనాలు ప్రభువా. पवित्र स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ప్రభా, ఈ వారమంతా మమ్మల్ని నీ కృపలో భద్రపరిచి प्रभु जी, इस सारे सप्ताह आपने हमें बचा के रखा। ఈ పునరుత్థాన దినమందు మరలా నీ సన్నిధికి నడిపించినందుకు నీకు వందనాలు. आपके पुनरुत्थान के दिन में आपकी कलीसिया में आपने हमें चलाया, उसके लिए हम धन्यवाद। ప్రభువా, ఇప్పటి వరకు పాటలు పాడి నీ నామమును గణపరుచున్నాం నాయనా. अभी तक परमेश्वर स्तुति के द्वारा आपकी महिमा की गई है। మరి मेरे राज। సమయంలో నీ వాక్య భాగాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. इस समय हम वचनों को ध्यान कर रहे हैं। परमेश्वर, చదువుకుని నీ వాక్య భాగము ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడండి. पढ़े हुए वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करें। ఈ రోజు మాకు అవసరమైన ఆత్మీయ పాఠములను బోధించండి. आज हमें जो आवश्यकता है उसके बारे में हमें सिखाइए అయ్యా, परमेश्वर। మా ఇరువురిని కూడా ఏకాత్మ చేత నింపండి. मेरे राजा, हम दोनों को एक आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर। మమ్మల్ని ఆధారం చేసుకుని నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మా అందరితో మీరు మాట్లాడండి. हमें आधार बनाकर आपके परिशुद्ध आत्मा के द्वारा आप हम सबसे बातें करें पिता परमेश्वर। ప్రతి ఆటంకమును మీరు తొలగించి हर एक आतंक को निकाल कर నీ వాక్యము మాలో ఫలించినట్లుగా సహాయం చేయమని आपके वचनों को हमारे अंदर फलवंत करे। యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను यीशु के తండ్రి. नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ఆమేన్. आमीन। హల్లెలూయా. हालेलुया। గడిచిన వారంలో మొదటి అధ్యాయంలో నుండి ఒక నలుగురు స్త్రీలను గురించి మనం కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకున్నాం. पिछले सप्ताह में हमने पहले अध्याय में हमने 4 स्त्रियों के बारे में सीखा। ఈరోజు ఇదే అధ్యాయంలో నుండి మరొక సంఘటనని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. आज हम इसी अध्याय में से एक संघटना को याद करेंगे। ఈ 18-19 వచనాల్లో ये 18 और 19वें वचन में యోసేపు మరియల జీవితంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటనను గురించి వ్రాయబడి ఉంది. योसेफ और मरियम के जीवन में जो संघटनाएं हुए उसके बारे में लिखा हुआ है। ఈ యోసేపు మరియా వారిద్దరూ కూడా ప్రధానము చేయబడిన వారు. ये योसेफ और मरियम, ये दोनों भी एक रिश्ते में बनने वाले व्यक्ति है। వారికి ఇంకా వివాహం కాలేదు. अभी उन दोनों की शादी नहीं हुई జస్ట్ है, ఎంగేజ్మెంట్ మాత్రమే అయ్యిందన్నమాట. सिर्फ उनका एंगेजमेंट हो चुका है। అయితే ఎంగేజ్మెంట్ అయిన తర్వాత उनकी मंगनी होने के बाद యోసేపుకి ఒక విషయం తెలిసింది మరియా గురించి. योसेफ को एक बात चली मरिया के बारे में। ఆమె అప్పటికి గర్భవతి అయిందన్న విషయము ఆయనకు అర్థమైందట. वो गर्भवती हुई है, ये बात उसे पता चली है। వివాహం కాలేదు ఇంకా. अभी उनकी शादी नहीं हुई है, అలాగని ఆమె ఏమి పొరపాటు కూడా చేయలేదు. वैसे भी उसने कोई गलती भी नहीं की थी। వారు ఏకము కాకమునుపు అన్న మాట అక్కడ రాయబడి ఉంది. वो दोनों एकत्र होने से पहले यहाँ पर लिखा हुआ సో है। ఆమె దేవుని యొక్క ఆశ్చర్య కార్యము ద్వారా ఆమె గర్భవతి అయింది. तो वो परमेश्वर कार्य आश्चर्य कार्यों से वो गर्भवती हुई थी। అయితే ఈ యొక్క విషయమును గురించి యోసేపుకి సరిగా అర్థం కాక तो इस बारे में योसेफ को ठीक मालूम नहीं हुआ था, इसलिए ఆయన ఒక సాధారణమైన స్థితిలో మరియాను గురించి ఆలోచన చేస్తా वो एक ఉన్నాడు. साधारण स्थिति में होकर मरियम के बारे में विचार कर रहे थे। తాను వివాహము చేసుకోవలసినటువంటి స్త్రీ वो जिस स्त्री से शादी करने वाले थे, వివాహము కాకమునుపే గర్భవతి అయిందన్న విషయం తెలిసినప్పుడు वो शादी से पहले ही गर्भवती हुए हैं, ये मालूम होने के बाद యోసేపు ఆమెను గురించి తప్పుగానే ఆలోచన చేశాడు ఆరంభంలో. योसेफ उनके बारे में बुरा विचार किए थे आरंभ ఆమె में। ఏదో పొరపాటు చేసి ఉంటుందనో उसने कुछ गलती की होगी, లేదా ఏదో ఒక లోపము జరిగి ఉంటుందనో ఆలోచన చేస్తున్నాడు. या उसके अंदर कुछ लोभ कमी थी, ये उन्होंने विचार किया था। కానీ యోసేపుకి సత్యం తెలియలేదు ఆరంభంలో. लेकिन आरंभ में यूसुफ को सत्य मालूम नहीं था। తర్వాత बाद में ఆయన ఏం ఆలోచన చేశాడట? उसने क्या विचार किया? ఆయన నీతిమంతుడయ్యుండి वो नीतिमान होकर ఆమెను అవమానపరచనొల్లక उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, ఆమెను రహస్యంగానే उसे విడిచిపెట్టాలనుకున్నాడు. रहस्य रीति कैसे उसे छोड़ना चाहता था। అంటే
यानी कि సహజంగా ఎవరిదైనా ఒకరిది లోపము మనకి తెలిసినప్పుడు साधारण रूप से अगर किसी की कमी हमें दिखाई देती है, ఆ లోపమును గురించి నలుగురికి చెప్పే అలవాటు సహజంగా మనుషులకు हम उस ఉంటుంది. कमी के बारे में 4 लोगों के सामने बातें करते हैं। ఎవరి గురించి ఏదైనా ఒక లోపము తెలియగానే अगर किसी के बारे में कुछ कमी हमें मालूम होती है, అది నలుగురికి చెప్పి ఆ వ్యక్తిని అవమానించేదాకా చాలా మందికి ప్రశాంతత ఉండదు. वो 4 लोगों को बताकर उसे अवमान ना करे जब तक लोगों को शांति नहीं मिलती। యోసేపు కూడా మరియా విషయంలో అలాగూ చేయవచ్చు, योसेफ भी मरिया के विषय में ऐसा कर सकता था, కానీ ఆయన నీతిమంతుడై ఉండి అన్న మాట రాయబడింది. वहां पर लिखा है वो धर्मी होकर, यहाँ पर लिखा है। అంటే నీతిమంతునికి ఉండే స్వభావం ఏంటంట? यानी कि धर्मी का स्वभाव क्या है? నీతిమంతుడైన వాడు जो धर्मी है ఎదుటి వారిని అవమానించి దాంట్లో ఆనందించే ప్రయత్నం చేయడు. सामने वाले व्यक्ति को अवमान कर बदनाम करके वो खुश नहीं होता। నీతిమంతుడు దేవునితో నడుస్తాడు గనుక, धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है, इसलिए దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను బట్టి జీవితాన్ని वो కట్టుకుంటాడు. परमेश्वर के आज्ञा अनुसार अपना जीवन चलाता है, इसलिए ఏది మంచిదో ఏది చెడో ఆయనకు బాగా తెలుసు. क्या बुरा है क्या गलत है उसे मालूम है। దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడిచే వాళ్ళు, वो परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलने वाला దేవుని ఆజ్ఞకు వ్యతిరేకంగా పాపమును చేయలేరు. परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत वो पाप नहीं कर सकता। యోసేపు కూడా దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన వాడు గనుక, योसेफ भी परमेश्वर के अंदर भय भक्ति वाला व्यक्ति था। మరియా జీవితంలో జరిగిన ఆ సంఘటనను గురించి ఆమెను అవమానపరచడానికి ఆయన ఇష్టపడలేదండి. मरिया के जीवन में जो घटना हुई उसके विषय में वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता సో था। ఈ రోజు మన జీవితంలో కూడా అట్టి స్వభావము కావాలని దేవుడు ఆశిస్తా ఉన్నాడు. आज हमारे जीवन में भी वैसा स्वभाव चाहिए, ये परमेश्वर इच्छा करते हैं। మనం ఉంటున్న స్థలములోనే हम जिस जगह पर रहते हैं ఎంతో మందిని గురించి ఎన్నో చెడు వార్తలు వింటూనే ఉంటాం. अनेक व्यक्तियों के बारे में बुरे खबर हम सुनते रहते हैं। ఇతరుల యొక్క లోపాలు ఎన్నో మనకి తెలుస్తూనే ఉంటాయి. दूसरों की कमियां हमें खामियां दिखाई देती है। ఈ భూమి మీద ఉన్న ఏ మానవుడు కూడా పరిపూర్ణుడు కాదు. इस भूमि पर कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। నేను ఏ తప్పు చేయలేదు అని అనడానికి అవకాశమే లేదు. मैंने कुछ गलती नहीं की है ये कहने का अवकाश नहीं है। పోనీ కనీసం ఇక్కడ ఉన్న మనమైనా చెప్పగలుగుతామా నేను ఏం తప్పు చేయలేదని? या फिर हम कह सकते कि मैंने कोई गलती नहीं की थी। ప్రతిరోజు ఏదో ఒక పొరపాటు మన జీవితంలో జరుగుతూనే ఉంటుంది. हर दिन हमारे जीवन में कोई ना कोई गलती होती रहती కానీ है। చాలా సార్లు మన దోషములను మనం కప్పిపెట్టేసుకునే ప్రయత్నం लेकिन చేస్తాం. कई बार हम अपने गलतियों को उसे छुपा कर रखते हैं। మనలో ఉన్న లోపములు ఎవరికి తెలియడం మనకి ఇష్టం ఉండదు. हमारे अंदर की खामी हम किसी को दिखाने के लिए इच्छा नहीं करते, అందుకే వాటిని గురించి రహస్యంగా పెట్టేస్తాం. इसलिए उसे हम रहस्य से छुपा के रखते हैं। ఒకవేళ ఎవరైనా మన లోపములను గురించి అంటే నలుగురు మధ్యలో మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, अगर कोई व्यक्ति हमारी खामियों के बारे में 4 व्यक्तियों के साथ बातें करे మనకు చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది. तो हमें गुस्सा आ जाता है। నా గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు? मेरे बारे में क्यों बात कर रहे నా हैं? లోపములను గురించి ఎందుకు అందరికీ చెప్తావు? मेरे खामियों के बारे में क्यों दूसरों से बता అసలు रहे నా हो? విషయం తీయాల్సిన అవసరం ఏముంది నీకు? अगर मेरे बारे में बात करने की जरूरत क्या है, ये ఇలా कहते కోపాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ हैं। ऐसा ఉంటాం. हम क्रोध दिखाते हैं। కానీ మనము ఇంకొకరు లోపాలను గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం అందరి దగ్గర చెప్పేస్తాం వెళ్ళి. लेकिन हम दूसरों की खामी के बारे में सब लोगों से बातें करते हैं। కానీ నీతిమంతుడికి ఉండే స్వభావం అలాంటిది కాదు. लेकिन धर्मी का स्वभाव ऐसा नहीं होता है, ఎందుకంటే యోసేపు నీతిమంతుడై ఉండి क्योंकि योसेफ धर्मी व्यक्ति था। ఆమెను అవమానపరచనొల్లక అని ఉంటుంది. वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, ఎందుకంటే దేవుని యొక్క స్వభావం ఏంటనంటే क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव ये है ఆయన ఇతరుల కొరకు నిందను అనుభవించి మనల్ని మంచి మార్గంలోనికి నడిపించిన దేవుడు. वो दूसरों के लिए बदनाम होकर हमें अच्छे मार्गों में चलाने के लिए निकला। యేసుక్రీస్తు ఏదైనా తప్పు చేశాడు అసలు? यीशु मसीह ने कोई गलती की है? యేసుక్రీస్తుని సిలువకు అప్పగించేటప్పుడు यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से समय పిలాతు రాజు యేసుక్రీస్తుని గురించి ఇచ్చిన సాక్ష్యం, पिलातुस यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है, ఈయన యందు నాకు ఏ దోషమును కనబడుటలేదు. इसके अंदर मुझे कोई गलती नहीं दिखाई देती। యేసుక్రీస్తు ఈ భూమి మీద పరిచర్య చేస్తున్నంత కాలంలో ఒక్క తప్పు కూడా ఆయన చేయలేదట. यीशु मसीह इस संसार में उन्होंने जब तक सेवा की है उनके अंदर कोई गलती नहीं थी। ఆయనను చూసిన వారు ఎవరు కూడా యేసుక్రీస్తులో ఈ లోపం ఉంది అని అనడానికి కూడా ఎవరికి అవకాశం లేదు. उसे देखने वाले व्यक्ति भी वो भी नहीं कह सकते कि इसके अंदर कोई गलती है। కానీ యేసుక్రీస్తు నిందలు అనుభవించాడు. लेकिन यीशु मसीह ने बदनामियां सही, అనేకుల చేత నేరములు ఆయన మీద మోపబడ్డాయి. दूसरे अनेक व्यक्तियों के द्वारा उसके ऊपर अपराध ठोपे गए थे। ఎందువలన జరిగింది అది? किस लिए हुआ था ये? ఆయన మన కొరకు వాటిని భరించాడండి. उसने हमारे लिए उसे बर्दाश्त किया। ఆయన తప్పు చేయకపోయినా उसने गलती नहीं की, మన लेकिन దోషములను ఆయన మీద వేసుకుని हमारे गलतियों को उसने अपने ऊपर उठा మనల్ని लिया। మంచి వారిగా మార్చటానికి ఆయన నిందితుడిగా నిలబడ్డాడు. हमें अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए वो दोषी ठहरा। సో దేవుని బిడ్డలముగా పిలువబడే మనము కూడా हम परमेश्वर के बच्चे कहलाने वाले हम लोग అదే వైఖరిని మనము కలిగి ఉండాలట. उसी स्वभाव को हमें
हमें पहनना चाहिए। చాలా సార్లు ఎవరైనా ఏదైనా ఒక తప్పు చేసినప్పుడు कई समय में कोई अगर दूसरा व्यक्ति गलती करता है, ఆ తప్పును మనమే అందరికీ పరిచయం చేస్తా ఉంటాం. वो गलती को हम ही सारे लोगों को बताते हैं। పైగా చెప్పేటప్పుడు కూడా ఎలాగ చెప్తాం? और बताने के टाइम पे भी हम कैसा बताते हैं? ప్రార్థన చేయండి, ఎవరికి చెప్పకండి, అందుకే మీకు చెప్తున్నాను. प्रार्थना करो, किसी को मत बताओ, मैं केवल आपको बता रहा हूँ। మనం ఎవరికైతే చెప్పామో ఆయన ఏం చేస్తాడు? हमने जिसको बताया है वो क्या करता है? ఆయన ఇంకొకరికి చెప్పి లాస్ట్ లో ప్రార్థన చేయండి, ఎవరికి చెప్పకండి అంటాడు. वो किसी और को बताकर वो बोलता है कि प्रार्थना करिए, किसी से मत कहिए। అందరూ అందరికీ చెప్పేసుకుంటారు, सभी लोग सभी को बता देते हैं, లాస్ట్ లో మాత్రం ఎవరికి చెప్పకండి, ప్రార్థన చేయండి అంటాడు. लास्ट में लेकिन किसी को नहीं बताना, सिर्फ प्रार्थना మరి करना। అందరికీ చెప్పేసుకున్న తర్వాత ఇంకెవరికి చెప్పకండి అన్న మాటలో అర్థమేముంది? सबको बताने के बाद किसी को ना बताना, इसका अर्थ क्या होता है? కానీ యోసేపు మనస్తత్వం అలాంటిది కాదు. लेकिन यूसुफ का मन ऐसा नहीं था। మరియను గురించి ఎవరి దగ్గర చెడుగా మాట్లాడలేదు. उसने मरिया के बारे में किसी के सामने कोई बुरी बात नहीं की। ఆమె యొక్క గౌరవము తగ్గించే విధంగా ఆయన ఏది ప్రవర్తించలేదు. उन्होंने उसके गर्व को नीचे ना गिराते हुए संभाल के उससे बातें की। ఒక్క మాటతోటి కూడా ఆమెను గాయపరచలేదంట. किसी एक बात से भी उसने उसे नाराज नहीं किया। ఈరోజు మన విధానం ఎలా ఉంది మనం ఆలోచన చేద్దాం. आज हमारा स्वभाव कैसा है, हम विचार करेंगे। సహజంగా ఏదైనా ఒక ఫేక్ న్యూస్ తెలిసింది అనుకోండి, अगर कोई गलत समाचार हमें मालूम हुआ, ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ప్రకారంగా आजकल की टेक्नोलॉजी के मुकाबले మనిషికి ఉన్న అలవాటు ఏంటో తెలుసా? मनुष्य की एक आदत बन गई है। మన ఫోన్లోనికి ఏదైనా ఒక సమాచారం రాగానే हमारे फोन में अगर कोई भी समाचार आता है, అది నిజమా కాదా అనే ఆలోచన కూడా లేదు మనకి. वो सच है या झूठ है ये हमें विचार नहीं आता। అసలు ఇది జరిగిందా జరగలేదా అని కూడా విచారణ చెయ్యం మనం. ये हुआ है या ना हुआ है ऐसा विचार हम नहीं करते। మనం వెంటనే ఇంకొకరికి ఫార్వర్డ్ చేసేస్తాం, हम तुरंत उसे किसी और को भेज देते ఆయన हैं, ఇంకొకరికి ప్రకటిస్తాడు. वो किसी और को भेज देता ఈ है। సోషల్ మీడియా అనేది వచ్చిన తర్వాత ये सोशल मीडिया आने के बाद ప్రతి సమాచారము చాలా స్పీడ్ గా స్ప్రెడ్ हर అవుతుంది. समाचार बहुत तेजी से फैल रहा है। మీరు ఎక్కడైనా ఏదైనా చూడండి, आप किधर भी कुछ भी देखिए, జరిగిన సంఘటన ప్రతి దగ్గర ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫోన్ పట్టుకుని దాన్ని వీడియో తీయడం మొదలు పెడుతున్నారు. ఈ कुछ మధ్య भी घटना अगर घटती है तो हर एक व्यक्ति फोन लेकर उसका वीडियो निकालता है। ఒకప్పుడు అయ్యో పాపం అని జాలి పడేవారు. एक समय में अरे इसके साथ ऐसा हो रहा है, दया करते थे। ఒకప్పుడు ఏదైనా సంఘటన జరుగుతుంటే నలుగురు వెళ్ళి సహాయం చేసేవారు. कुछ समय अगर कुछ घटना होती तो 4 लोग जाकर मदद करते थे। ఇప్పుడు లోకంలో ఎవరు అలా చేయట్లేదు. आज संसार में कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है। యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి, अगर एक्सीडेंट हुआ है सोचिए, ఆ గాయములు కలిగిన వాడిని అక్కడనే వదిలేసి వీళ్ళు వీడియోలు తీయడం మొదలు పెడతారు. जो जख्मी हुआ है उसे उधर ही छोड़कर लोग वीडियो निकाल रहे हैं। ఏదైనా ఒక గొడవ జరుగుతా अगर ఉందనుకోండి, कोई झगड़ा हो रहा है ఆ सोचिए, గొడవను ఆపడానికి బదులుగా వీడియోలు తీసుకుంటూ उस కూర్చుంటున్నారు. झगड़े को रोकने की बजाय उसका वीडियो निकाल रहे అంటే हैं। మనిషి యొక్క మనస్తత్వం ఎలా आज మారిపోయిందంటే मनुष्य का मन ऐसा बदल गया है, తనకు తెలిసిన ప్రతిదీ నలుగురికి చెప్పేసేయాలి. जो हमें मालूम है वो 4 लोगों को बताना ఏది चाहिए। రహస్యంగా ఉంచకూడదు. कुछ भी रहस्य नहीं रखना चाहिए। జాగ్రత్తగా గమనించండి, ध्यान से सुनिए, చెడును రహస్యంగానే ఉంచాలట, बुराई को उसे रहस्य से ही रखना चाहिए। మంచిని అందరికీ ప్రకటించాలి. अच्छी बातों को सभी लोगों को बताना चाहिए। బైబిల్లో హన్నా అని ఒక స్త్రీ ఉంది. बाइबल में हन्ना नाम की एक स्त्री है। ఆమెకి ఆరంభంలో సంతానం లేదు. उसको प्रारंभ में संतान नहीं थी। సంతానం లేని సమయంలో जब उसे संतान नहीं थी, తన యొక్క సవిత ఒక ఉండేది, తన వైరి. वो अपने सौतन के साथ जो उसके साथ रहती थी, ఆమె ప్రతిరోజు హన్నాని మాటలతోటి वो గాయపరిచేది. प्रतिरोज अपने बातों से उसे दुख देती थी। నీకు సంతానం లేదు, तुझे बच्चे नहीं है, అసలు నీ బ్రతికెందుకు, तेरी जिंदगी क्यों है, ఇక నీ పని అయిపోయింది, तेरा काम हो गया है, సమాజంలో నీకు విలువ లేదు, समाज में तेरी कोई ఇలా वैल्यू नहीं है। ప్రతిరోజు ఆమెను గాయపరుస్తూ మాట్లాడుతూ ऐसा ఉండేదట. प्रतिदिन वो उसे दुख देकर बातें करती थी। హన్నా ఆ మాటలన్నీ విన్నప్పటికీ కూడా हन्ना वो बातें सब सुनकर भी ఏ రోజు కూడా పెనిన్నా మీద కలహమునకు వెళ్ళలేదు. किसी भी दिन उसने पिनिन्हा पर झगड़ा करने के लिए आगे नहीं बढ़ी। ఏ రోజు కూడా ఆ విషయాన్ని గురించి నలుగురు దగ్గర ఆమె ప్రకటన చేయలేదు. किसी भी दिन इस बात के बारे में उन्हें किसी से बात नहीं की। ఆమె దేవుని మందిరంలోనికి వెళ్ళి वो परमेश्वर के मंदिर में गई, రహస్యంగా మనసులోనే ఆ బాధ అంతా దేవునితో చెప్పుకునేది. रहस्य में परमेश्वर से वो बातें कर रही थी। నీతిమంతులకు ఉండే స్వభావం అది. ये धर्मियों का स्वभाव है। ఆమె చెప్పొచ్చు, నా వైరి పెనిన్నా నన్ను ఇలా అంటుందని అందరికీ वो बता చెప్పుకోవచ్చు. सकती है कि पेनिना मेरे साथ ऐसे बात कर रही है। సానుభూతి పొందడానికి అందరి దగ్గర वो ప్రకటించుకోవచ్చు. दूसरों के साथ सहानुभूति पाने के लिए दूसरों से बातें कर सकती थी, కానీ హన్నా అలా చేయలేదు. लेकिन हन्ना ने वैसा नहीं किया। పెనిన్నాను గురించి ఎక్కడా చెడుగా మాట్లాడలేదు. पेनिना के बारे में उसने किधर भी बुरी बात नहीं की। ఆమెకి కలిగిన బాధ అంతటిని దేవునితో వ్యక్తిగతంగా जो उसे చెప్పుకునేది. दुख हुआ उसने परमेश्वर के सामने रख दिया। కానీ హన్నా జీవితంలో గొప్ప కార్యం జరిగింది. लेकिन हन्ना के जीवन में अद्भुत कार्य हुआ। దేవుడు ఆమెకు ఒక మంచి కుమారుణ్ణి సంతానంగా ఇచ్చాడు. परमेश्वर ने एक अच्छा उसे पुत्र दिया।
అప్పుడు హన్న ఏం చేసిందట, तब हन्ना ने क्या किया, దేవుని మందిరంలోనికి వెళ్ళి परमेश्वर के मंदिर में जाकर అందరికీ వినబడినట్లుగా దేవుని స్తుతిస్తూ ఒక పాట రాసింది. सभी को सुनाई दे ऐसा स्तुति करते हुए उसने गीत लिखा। హన్న యొక్క స్వభావం చూడండి. हन्ना का एक स्वभाव देखिए, ఆమెకి గాయము కలిగించే సందర్భాన్ని రహస్యంగా దేవునితో చెప్పుకుంది. जो उसे जख्मी देता था उस संदर्भ को उसने गुप्त रखा, ఆమెకి సంతోషాన్ని కలుగు చేసే సంఘటన నలుగురితో जो పంచుకుంది. उसे संतोष देता था उसने 4 लोगों के सामने बता दिया। మనం కూడా అదే వైఖరిని కలిగి ఉండాలి. हम भी वैसा ही स्वभाव पाकर रहना ఎందుకంటే ఈ రోజు మన ఎదుట ఎవరో తప్పు చేసి ఉండొచ్చు, आज हमारे सामने कोई गलती कर सकता है, రేపు మనం కూడా ఏదో ఒక తప్పు చేస్తాం. कल हम भी गलती कर सकते हैं। బైబిల్ ఒక మాట రాయబడి ఉంది, बाइबल में एक बात लिखी हुई है, నువ్వు ఏమి విత్తుతావో దానినే కోస్తావు. आप जो बोते हैं आप वही काटते हैं। ఈరోజు ఒక తప్పు చేసిన వ్యక్తి మన ముందు కనపడగానే ఆయనను గురించి అందరికీ ప్రకటించేస్తాం. गलती किया हुआ व्यक्ति अगर हमें दिखता है तो उसके बारे में हम सभी लोगों को बता देते हैं, అందరి ఎదుట ఆయనను దోషిగా सभी చిత్రీకరించేస్తాం. के सामने उसे हम दोषी करार देते हैं। రేపు మనం కూడా ఏదో ఒక తప్పు చేస్తాంగా. कल हम भी कुछ गलती कर सकते हैं। అప్పుడు మనం తప్పు చేసినప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్న నలుగురు కూడా మన దగ్గర అలాగే వ్యవహరిస్తారంట. जब हम गलती करके खड़े होते तो हमारे पड़ोस के लोग सभी लोग ऐसे ही खड़े होते हैं। అందుకే इसलिए ఎప్పుడు కూడా ఎదుటి వారికి గాయము కలుగు చేసే విధంగా కానీ నష్టం కలుగు చేసే విధంగా కానీ ప్రవర్తించకూడదు. कभी भी आप ध्यान रखिए, सामने वाले व्यक्ति को दुखी करने के लिए, उसे जख्मी करने के लिए कोई भी स्वभाव ना दिखाइए। అది నీతిమంతునికి ఉండే స్వభావం. ये नीतिमंत का स्वभाव नहीं है। నీతిమంతుడు చెడును తనలో దాచుకుంటూ नीतिमान अपने अंदर बुराई को संभाल के रखता है, మంచిని నలుగురికి ప్రకటిస్తా अच्छी ఉంటాడు. बातों को 4 लोगों के सामने बताता है। ఎందుకనంటే क्योंकि అవమానపరిచేటువంటి లక్షణము అనేది అది సాతాను యొక్క స్వభావం. बदनाम करने का स्वभाव जो है वो शैतान का है। ఎప్పుడు ఎదుటి వారిని హేళన చేయడం, कभी भी दूसरों सामने वाले व्यक्ति का मजाक ఎదుటి उड़ाना, వారిలో ఉన్న లోపములను గురించి మాట్లాడడం, सामने वाले व्यक्ति का जो उसके अंदर खामियां है उसे दिखाना, వారిని గురించి వీరిని గురించి చెడు విషయాలను ప్రకటించటం, उनके बारे में इनके बारे में बुरे बातें बताना, ఇవన్నీ కూడా సాతానులో ఉన్నటువంటి ये స్వభావం. सभी शैतान का स्वभाव है। కానీ దేవుని స్వభావం ఏంటో తెలుసా? लेकिन परमेश्वर का स्वभाव क्या है मालूम है? పాపం చేసిన వాడిని లేదా తప్పు చేసిన వాడిని ప్రేమతో సరిదిద్దే మనసు దేవుని స్వభావం. जो पाप करता है, जो दोष करता है, उसे परमेश्वर पाप से उसे प्रेम से उसे समझाने का स्वभाव परमेश्वर का है। దేవుడు అందరి యొక్క తప్పులను లోకంలో ప్రకటించడానికి మనల్ని పిలుచుకోలేదు. परमेश्वर ने दूसरों की गलतियों को दूसरों को बताने के लिए हमें नहीं बुलाया है। దేవుని నామమును గణపరచడానికి ఆయన మనల్ని परमेश्वर పిలుచుకున్నాడు. के नाम को महान करने के लिए उसने हमें बुलाया है। ఆలోచన చేద్దాం. विचार कीजिए, నీతిమంతుడైన యోసేపు వలె ఈ రోజు మనం ప్రవర్తిస్తున్నామా? क्या नीतिमान यूसुफ की तरह हमारा जीवन है? నీతిమంతుడైన యోసేపు వలె ఎదుటి వారి ఎడల న్యాయంగా వ్యవహరిస్తున్నామా? क्या नीतिमान धर्मी यूसुफ जैसा है, उसने जैसा चालन चली, क्या हम ऐसे चाल चल रहे हैं? ఒక అబద్ధపు సమాచారం తెలిస్తేనే అందరికీ एक ప్రకటించేస్తున్నాం झूठा కదా. समाचार जब हमें मालूम होता है तो हम सभी को बता देते हैं। ఒకవేళ నిజంగా ఎవరైనా తప్పు చేసిన వాడు మన ఎదుట దొరికాడు అనుకోండి, अगर सच्ची में अगर कोई जिसने अपराध किया है वो हमें मिल जाएगा ఇంకా ఆ వ్యక్తిని ఏం చేస్తామో तो మనం उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं? కదా. सोचिए, అంటే ఎప్పుడు కూడా ఎదుటివాని యొక్క లోపములను గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళు ఎప్పటికీ మారరు. कभी भी हम दूसरे व्यक्ति के खामियों के बारे में बात करते तो वो नहीं बदलता। ఆ లోపము కలిగిన వాడిని కూడా ప్రేమతో చేర్చుకుని సరిదిద్దినప్పుడే వారి జీవితాలు जिसके మారుతాయి. अंदर खामियां है उसे हम प्यार से समझा कर उसे बताएंगे तो वो बदल जाएगा। ఎందుకు అనంటే क्योंकि ప్రేమ ఎదుటి వారి జీవితాలలో మార్పును తీసుకుని क्योंकि వస్తుంది. प्रेम अगले व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है। అవమానము అనేది बदनामी ప్రజలందరినీ మన నుండి దూరం చేసేస్తుందట. सारे लोगों को हमसे दूर कर देती है। కానీ ఈ రోజుకి కూడా ప్రతి వ్యక్తిలో మనం లోపములు వెతుకుతాం కానీ మంచి విషయాలను వెతకం. लेकिन आज भी हम हर व्यक्ति के अंदर खामियां ही ढूंढते हैं लेकिन अच्छाई नहीं देखते। కానీ యోసేపు జీవితం అలా లేదు. लेकिन यूसुफ का जीवन ऐसा नहीं మనకు था। ఒక మంచి మాదిరిని కనుపరుస్తున్నాడు. वो हमें अच्छा मार्गदर्शी दिख रहा है। మీరు నిజంగా నీతిమంతులైతే, अगर आप सच्ची में धर्मी व्यक्ति है, మీరు నిజంగా దేవుణ్ణి అనుసరించు వారైతే, अगर आप सच्ची में परमेश्वर के चाल पर चलने वाले మీరు व्यक्ति है, సత్యమును ప్రేమించు వారైతే, अगर आप सत्य को प्रेम करने वाले व्यक्ति నిజంగా है, దేవుని చేత మీరు యోగ్యులు అని अगर आप పిలువబడాలంటే, परमेश्वर के हाथों योग्य व्यक्ति पुकारना चाहते हैं ఎదుటి వారిని కించపరిచే విధంగా ఎప్పుడు तो మాట్లాడకండి. अपने अगले व्यक्ति को नीचे गिराकर बातें ना करें। ఎదుటి వారిని అవమానపరిచే ప్రయత్నం ఏది చేయకండి అని अगले के व्यक्ति అంటున్నాడు. को बदनाम करने का कोई कार्य ना करे। యోసేపులో ఉన్న మరొక మంచి లక్షణం ఏంటో తెలుసా? यूसुफ का और एक दूसरा अच्छा लक्षण ये है, ఎప్పుడైతే యోసేపు మరియను విడిచిపెట్టాలనుకున్నాడో, जब यूसुफ ने सोचा कि मैं मरियम को छोड़ दूंगा, దేవుని దూత వచ్చి యోసేపుతో మాట్లాడుతా ఉన్నాడు. परमेश्वर के एक दूत ने आकर यूसुफ से बातें की। అసలు మరియా గర్భము దాల్చడానికి
దానికి గల కారణం ఏంటో చెప్తా ఉన్నాయి. असल मरिया गर्भवती क्यों हुई उसका कारण उसे बताया. యోసేపుకు సత్యం తెలియగానే योसेफ को जब सच्चाई मालूम हुई వెంటనే ఆయన మనస్సును మార్చుకుని మరియను చేర్చుకున్నాడు. तुरंत उसने अपना मन बदल दिया और मरियम को अपना लिया. నీతిమంతునికి ఉండే స్వభావం ఏంటో తెలుసా? नीतिमान का स्वभाव क्या है आपको मालूम है. సత్యమును స్వీకరించగలుగుతాడు. वो सत्य को स्वीकारता है. సత్యమును త్వరగా అర్థం वो చేసుకోగలుగుతాడు. सत्य को जल्दी समझता है. ఈ రోజు కొన్ని విషయాలు మనకు అర్థం కావు. आज कुछ विषय हमें समझ में नहीं आते. అర్థం కానప్పుడు దేవుడు వాటిని మనకి తెలియజేసినప్పుడు వాటిని విశ్వసించే ప్రయత్నం जब చేయాలి. हमें समझता नहीं है तो जब अगर परमेश्वर हमें दिखाता है तो उससे समझने की कोशिश हम करेंगे. కానీ చాలా శాతం మనం ఎలా ఉంటామనంటే नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग हम कैसे रहते हैं. మనకి ఏది తెలిసిందో అదే సత్యం जो అనుకుంటాం. हमें मालूम है वही सत्य है ऐसा మనం सोचते हैं. ఏది నమ్మామో అదే మంచిది हम అనుకుంటాం. जो विश्वास करते हैं वही ठीक है. ఆ ఆలోచన మనకి క్షేమము కాదు. वो ऐसा विचार हमारे लिए लाभदायक नहीं है. కాబట్టి इसलिए ఈ రోజు నుండి అయినా आज से యోసేపు వలె योसेफ की तरह ఎదుటి వారిని కించపరచనటువంటి మనస్తత్వాన్ని మనం కలిగి ఉందాం. अगले व्यक्ति को दुखी ना दे ऐसा स्वभाव हम లోపాలు తెలుస్తాయి. खामियां मालूम होती है. తెలిసినప్పుడు వారి కోసం ప్రార్థన చేయండి. जब हमें मालूम होते तो उसके लिए हम प्रार्थना దేవుని करेंगे. వాక్యాన్ని వారికి ప్రకటించి వారిని సరిదిద్దండి. परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाकर उन्हें ठीक करेंगे. అవకాశం ఉంటే వారిని దేవుని యొద్దకు నడిపించండి. अवकाश हो तो उन्हें कलीसिया में चला कर लाएंगे. అంతేగాని వారి లోపమును గురించి నలుగురు దగ్గర మాట్లాడి అవమానం చేయకండి. लेकिन उनकी खामियों के लिए हम दूसरों के सामने ऐसे बात करके उन्हें ఎందుకంటే ఈ రోజు अवमान తప్పు చేసిన వాడు రేపు మారతాడు. लेकिन क्योंकि आज जिसने गलती की है वो कल बदलता है. వాళ్ళు ఆ తప్పును వదిలిపెట్టేస్తారు. वो उस गलती को छोड़ देता है. కానీ వారిని గురించి చెడు ప్రకటించే మనం మాత్రం ఆ తప్పును మోసుకుంటూ వెళ్తా ఉంటాం. लेकिन उनके बारे में जो बातें हमने फैलाई थी उसे हम उठाकर चलते हैं. అప్పుడు ఒక రోజు దేవుని తీర్పులోనికి వెళ్తాం. एक दिन हम परमेश्वर के सामने न्याय के लिए जाएंगे. అప్పుడు దేవుడు ఎవరిని శిక్షిస్తాడు? तब परमेश्वर किसे गलती देगा, सजा देगा. తప్పు చేసి మారిపోయిన వాళ్ళని శిక్షిస్తాడా? जो गलती करके बदल गया है उसे शिक्षा देगा. లేదా వారు ఎప్పుడో చేసిన తప్పును ప్రతిరోజు అందరికీ ప్రకటిస్తున్న మనల్ని శిక్షిస్తాడా? या उसने कभी गलती की है उसे रोज बताकर हम लोगों को सुनाते हैं हमें शिक्षा देगा. ఎవరైతే మాట మాటికి ఎదుటివారి యొక్క లోపములను ప్రకటిస్తారో వాళ్ళనే శిక్షిస్తారు దేవుడు. जो बात बात को दूसरों की गलतियों को बताता है तो परमेश्वर उसे తప్పు शिक्षा చేసిన देगा. వాడు మారిపోయాడు. जिसने गलती की वो बदल ఆ गया. తప్పును అతను విడిచిపెట్టేశాడు. वो गलती को उसने छोड़ दिया. కానీ మనమే ఆ తప్పుని ఇంకా మన భుజముల మీద మోసుకుంటూ అందరికి लेकिन ప్రకటిస్తాం. हम ही उसकी गलतियों को अपने कंधे पर उठाकर चल रहे हैं. అందువలన మనకి శిక్ష పడుతుంది. उसके द्वारा हमें भी शिक्षा मिलती है. ఆ స్థితి మన జీవితంలో రాకుండా वो ఉండాలంటే स्थिति हमारे जीवन में ना आए इसलिए ఎదుటివారి లోపములను గురించి అందరికీ ప్రకటించే ఆ మనస్సును మనం మార్చుకోవాలి. अगले व्यक्तियों की खामी को हम ना बताते हुए हम अपने मन को बदल दें. ఎదుటి వారిని అవమానకరంగా మాట్లాడేటువంటి ఆ మాట విధానం మనం మార్చుకోవాలి. अगले व्यक्ति को बदनाम ना करे ऐसे बातें हमारे मन में ना आते हुए हम बदल जाएंगे. ఎందుకంటే మనం ఏ మాట మాట్లాడినా అది ఎదుటి వారికి ప్రయోజనమైనదై ఉండాలి. क्योंकि हम जो भी बात करें वो सामने वाले व्यक्ति को लाभदायक हो. వారికి మంచిని కలుగు చేసేదై ఉండాలి. उसे अच्छे बात बताने के लिए लाभदायक हो. మనం మాట్లాడే మాట వలన हम जो बातें करते हैं उसके द्वारा ఇతరులకి మేలు కలగకపోతే दूसरे को अगर लाभ ना हो ఆ మాట మాట్లాడకపోవడం మంచిది. वो बात ना करे यही अच्छा है. మంచిని మాట్లాడండి. अच्छा बात कीजिए. మంచి మాటలు లేకపోతే మౌనంగా अगर ఉండండి. अच्छी बात नहीं है तो मौन हो जाइए. చెడును మాత్రం ఎప్పుడు మాట్లాడకండి. बुरे बातें ना करें. ఎందుకంటే ఆ చెడును దేవుడు ప్రేమించడు. क्योंकि उस बुरे बातों को परमेश्वर ఆ प्रेम नहीं చెడు करता. చేసే వారిని కూడా దేవుడు जो ప్రేమించలేదు. बुरा करता है उसे भी परमेश्वर प्रेम नहीं करता. కాబట్టి హన్నా లాగా इसलिए हन्ना की तरह యోసేపు లాగా योसेफ की तरह నీతిమంతులముగా మనం జీవిస్తూ धर्मी व्यक्तियों के जैसे చెడును రహస్యంగా ఉంచే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. बुराई को हम रहस्य से छुपा के रखेंगे. మంచిని నలుగురికి ప్రకటించే अच्छे ప్రయత్నం మనం बातों को చేద్దాం. 4 लोगों को बताएंगे. మంచిది కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించును గాక. प्रभु इन वचनों को आशीर्वादित करे. తల్ల వంచి కళ్ళు మూసుకుందాం. हम अपने सर को झुकाकर आंखें बंद करके మన प्रार्थना జీవితాలను करेंगे. ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం. हम एक बार अपने मन में विचार करेंगे अपने जीवन के बारे में. ఇంతకాలము इतने समयों से మనం నిజంగా నీతిమంతులంగా బ్రతికామా? क्या हम नीतिमान की तरह जी रहे थे? धर्मी की ఎదుటి వారు ఏదైనా ఒక తప్పు చేయగానే तरह। अगला व्यक्ति अगर कोई गलती करता है మనం వెంటనే నీతిమంతులుగా మారిపోతా ఉంటాం. तो हम क्या धर्मी बन जाते हैं? వాళ్ళని దోషులుగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. उनके ऊपर दोष उठाते हैं. మనలో కూడా అవే తప్పులు ఉన్నాయి. हमारे अंदर भी वही गलतियां हैं. మనము ఎన్నోసార్లు ఆ పొరపాట్లు చేశాం. हमने कई बार वो गलतियां की है. కానీ మనల్ని మనం దోషులంగా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడం. लेकिन हम खुद को दोषी बनाने के लिए మన खुश नहीं లోపములను होते। ఎవరైనా మాట్లాడినా కూడా ఇష్టపడం. हमारे खामियों के बारे में कोई बात करे तो हमें खुशी नहीं होती. మనం మాత్రం అందరి లోపాలను గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. लेकिन हम दूसरों की खामियों के बारे में बात करते हैं. జాగ్రత్త.
सावधान हो जाइए। దేవుడు మన జీవితాన్ని చూస్తా ఉన్నాడు. परमेश्वर सब देख रहा है। ఏం విత్తుతున్నామో ఒకరోజు మనము అదే కోయాల్సి వస్తుంది. हम क्या बो रहे हैं उसी को एक दिन हमें काटना है। ఒక వ్యక్తి యొక్క అవమానమును సమాజంలో మనం విత్తుతుంటే एक व्यक्ति के बदनामी को हम समाज में अगर बो रहे हैं ఒకరోజు మనము అదే అవమానాన్ని కోయాల్సి వస్తుంది. तो हमें ही उसे बदनामी को काटना होगा। ఒక వ్యక్తిలో ఉన్న మంచిని సమాజంలో విత్తినప్పుడు अगर एक व्यक्ति के अच्छाई को हम समाज में बोएंगे మనం కూడా అటువంటి మంచినే కోయగలుగుతాం. तो हम भी उस अच्छे को काटेंगे। కాబట్టి ఆలోచన చేద్దాం. एक बार विचार करेंगे, లోపం ఉంటే మనం సరిదిద్దుకుందాం. गलती है तो हम उसे बदल